नमस्कार आपण मानक स्वागत करुच्ची मो प्रसाद ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को गतकाली पुणी परदिन भी किसी लेखा मु आपण मानक सहित शेयर करी। ये भी आज भी गोटे लेखा मु आपण मानक कहबी। ये भी 4-6 वर्ष तले कोरोना समय मतलब घर रोली ये भी गोटे आर्टिकल लिखी मुझे आपण मानक पढ़ी शुणाऊँ। ये भी किसी राजनीतिक विशेष ही लिखाई राजनीतिक प्रसंग को लेकिन आसतु पढ़ा। कह जाए भारत वर्षम उत्कल श्रेष्ठ आमे सबुठु उत्कृष्ट थिले अतीतर इतिहास जदि अवलोकन करा जाए यह सहजर अनुमेय जे आम ओडिया जाति वीर और साहसी जाति थिला। कलिंग युद्धर कथा तो आमे समस्ते जानू। राजा अशोक चंडाशोक धर्माशोक परिणत होते दया नदीर पानी रक्त रंजित है। ए जातिर वीरत्वर प्रमाण याठू बड़ी आउ कौन हो पाए। ओडिशा प्रदेश सर्वप्रथम भाषाभित्तिक गठित आंचलिक राज्य। एथिरू जना जाए जे आम जाति राजनीति हो कि युद्धनीति अथवा वीरत्व कि धर्मनीति सबुथिरे समस्त सबुठारे आगुआ। समयर गति सबकि बदली चली आम चालीचलणी भाषा भावना चिंता चेतना और ऐतिह्य को अणदेखा करी आमे आम परंपरा मध्य भूलिया को बसलुनी। आम जातिर दुर्गुण है या जे आमको निज घर तीण पाटी को रुचे ना पर घर तीण पाटी को स्वाद। तेणु तो ये जाति निज संस्कृति भूली पाश्चात्य संस्कृतिर अनुकरणकारी होबार लगी। हेले ए जातिर उत्कृष्टता जदि बखाणी बसिले दिन सरीज हेले कथा सरीब ना। कला साहित्य संगीत चित्रकला व्यवसाय सबुथिरे ए जाति धुरंधर। साधु व्यवसाय वाणिज्य करने जाऊला दूर देश को एक आम जानू। आ तार प्रमाण है बोईत बंदाण पर्व जोटा आम कर प्रति वर्ष। जदि आम राजनीति धर्मनीति कथा चिंता करवा आम यह सहजरे मानि नेबा जे धर्म और राजनीति एक मुद्रार दुईटी पार्श्व। अतीतर इतिहास यह साक्षी जे धर्म को नहीं अनेक युद्ध संघर्ष होती अन्य क्यों देश नुह केवल भारत। आम भारतीय जाति याठू बड़ी लज्जार विषय किसी हो न पारे। 21 शताब्दी जदि आम धर्म निमंते बाड़िया पिटा हवा तेबे आमको आमठू बड़ी मूर्ख कहीं नथिबे। जो समय कि मनीष पृथ्वी छाड़ी चंद्र मंगल ग्रह रे घर करने को जगह किणलानी सेतेबेले एते शिक्षित होई जदि आम धर्म निमंते संघर्ष करिबा तेबे आमको अंतर्जातीय क्षेत्र कौन बोली कहुए। जो माने धर्म को संपूर्ण बुझी नथांती से माने धर्म रक्षा नारे युद्ध करने को बाहरी पड़ती। धर्म जदि मानव जाति निमंते शांतिर वार्ता दिए ताहले से केबे भी अन्य को घृणा करिया शिखाए नहीं। कारण कहुए सकल देह नारायण बद्रिका जीव कि कारण धर्म को उद्देश्य कर विवेकानंद मत गोटे कथा कहले जे रिलीजन इज लाइक ए रोप इट बाइंड्स ऑल नॉट डिवाइड्स। अर्थात धर्म एक दौड़ी भली यह समस्त को गोटे सूत्र में बांधे विभाजन करे नहीं। अतीत आज पर्यंत अंतर्जातीय क्षेत्र में भारत को विश्वगुरु बोली आख्या दि जाए कारण यार महान दर्शन और महत् चिंताधारा सकाशु वसुधैव कुटुंबकम महान संदेश यही देशर ऋषि महर्षि मैंने जाइछन्ति। धर्म को आज लोक केते बुझुचंती तेबे यह जदि मनुष्य को भल पाइबा शिखाए तेबे आम भितर धर्म ना एते घृणा विद्वेष ईर्षा हिंसा कहीं। धर्म और राजनीति ना उग्र सांप्रदायिक सृष्टि करा कहीं। यह केवल निजर नीच और न्यस्त स्वार्थ निमंते साधारण मनुष्य एते गभीर कथा किछि बुझे ना। से केवल समाजर बड़ पंडा मान कथार उठबस हुए। धर्मांतरीकरण बा धर्म प्रचार किसी अपराध नुह। विश्व प्राय अनेक देश निजक संविधान धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भाव अभिहित करछन्ति। जेतेबेले कि पाश्चात्यर धर्म प्रसार और प्रचार पूर्व देश होबार लागिथिला एबे पूर्व देशीय धर्म जमिति हिंदू सनातन बुद्ध जैन आदि धर्म एशिया महादेश पार यूरोप देश में पहुँचलानी। यह कौन धर्म प्रचार नुहे कि। संविधान प्रणेता बाबा साहेब आंबेडकर मध्य बारंबार धर्म परिवर्तन करार प्रमाण अच्छी। उत्कल बारिस्टर मधुसूदन दास मध्य हिंदू धर्म छाड़ी ख्रीष्टियान हबार नजीर अच्छी। तेबे आज यह एक विवादीय और स्पर्शकातर प्रसंग पलटि कहुए कि जोर जार मुलक तार। तेणु ए देशर संख्या गरिष्ठ जार ताहार ही कथा चले मीडिया से कथा ही प्रचार प्रसार करे। इतिहास को जब देखा जाए तेबे आमे यह सहज जापर जे धर्म और राजनीति परस्पर सर्वदा समांतर भाव गति कर चलती। से मुसलमान नवाब हूँ कि मौलवादी हिंदू राष्ट्रनेता समस्ते निज निज पदवी व क्षमतार रही निज धर्मर प्रचार प्रसार कर विभिन्न प्रकार मंदिर तैयारी कर। अतएव राजनीतिर धर्म केवल अलग होना कि हो पार ना। विशेषतः भारत क्षेत्र में धर्म और राजनीति सबुबले
ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ଛୁଙ୍କରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଶଙ୍ଖ, ଏହା ଫୁଲ, ଏହା ହାତ। ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନସିକତାରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ବୋଲି ବୁଝେଇବେ, ଧର୍ମରୁ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ବୋଲି ବୁଝେଇବେ? ରାଜରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଏ ଦେଶରେ ଧର୍ମ ଓ ରାଜନୀତି ପରସ୍ପର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବୋଧହୁଏ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରିଟିଶ ଗୋରା ସରକାର ଭାରତଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଲଗା କରି ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ଉଭୟ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହାଙ୍ଗାମାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁସଲମାନ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହୋଇ ଯଦି ଆଜି ଅନେକ ଦଙ୍ଗା ହାଙ୍ଗାମା ହେଉଛି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ମିଶି ରହିଥିଲେ ଆଜି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆମ ଦେଶକୁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିଭାଜନ କରି ବିଷମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାହା ତ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ନେହେରୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ ବିଭାଜନକୁ ବଳି ପକାଇଦେଲେ ବା କରିବାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହା କେତେକାଂଶରେ ଠିକ୍ କି ସେ ଆମର ଜିନାଙ୍କର ଦାବି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ହେଇଗଲା, ସେ ଅଲଗା କଥା। ତେବେ ଯାହା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘଟଣା ହେଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ଭଗବାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍। ଅପରପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ତାଡ଼ିତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦିଏ, ଅପରପକ୍ଷେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ, ଜିନ୍ରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ତାଡ଼ିତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କେବେ ହେଲେ ମିଳିମିଶି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗଲେ ଏହା ଭାରତ ଉଭୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପଡ଼ୋଶୀ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଫାଇଟିଂରେ ହିଁ ମାତିଲେ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ମତାବଲମ୍ବୀ ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଗର୍ବ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିଥିବା ହେତୁ ହିଁ ବୋଧେ ପୁରାଣରେ ମହାଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ମୁସଲମାନ ଭାରତୀୟ ଏସବୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସବୁ ଏକ। ଏକଥା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର। କାରଣ ସେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭୁଲ କହିଲି, ମେସୋପୋଟାମିଆ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ବାଇବେଲରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝିଯିବା କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଅଛି ମେସୋପୋଟାମିଆ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେ ଇରାକ, ଇରାନ, ପାକିସ୍ତାନ, କାବୁଲ ଦେଶ କଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସବୁ ଆମେ ଏକ, ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏତେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି, ଜାତି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇକି କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶିଥିବା ହେତୁ ହିଁ ପୁରାଣରେ ମହାଭାରତ ବୋଲି କୁହା। ଯଦି ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଆଉ କିଛି ନଥାନ୍ତା। ସମ୍ଭବତଃ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓ ରାଜନୀତିକୁ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସବୁଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଧର୍ମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର କାର୍ଡ଼ ଖେଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ସେ ରାମରଥ ହେଉ କି ରାମ ମନ୍ଦିର ହେଉ। ତେବେ ଆଜିର 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅନାହାର, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବେକାରୀ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବାସଗୃହ, କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଧର୍ମ ନାଁରେ ରାଜନୀତି କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ତାହା ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ କେହି ଜଣେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଲିଜିଅନ୍ ସୁଡ୍ ବି କେପ୍ଟ ବିଥିନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମକୁ ମନ୍ଦିର ଓ ଗିର୍ଜାଗୃହ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଉ, ତାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣି ଅନ୍ୟଥା ଅଧିକ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ା ନଯାଉ। କାରଣ ଧର୍ମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାପାର। ଜଣେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ ନ କରିବ ଏହା ତା'ର ମୌଳିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ। ଏଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲିମ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କିଛି ମୌଳବାଦୀମାନେ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ନିଜେ ଜଣେ ଧର୍ମାନ୍ଧ, ଆଉ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ସଂଜ୍ଞା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ କଳଙ୍କ ହେଲା ଜାତିବାଦ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ST, SC, OBC, ଜେନେରାଲ ଏ କଥା ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣବାଦର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋରା କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜାତିକୁ କାମୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଇଛି। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଖୋଦ୍ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହେଲେ, ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ତେବେ ଏ ଜାତିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଭାରତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ
ଜାତି ସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦାବିରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି, କିଏ ଜାଟ୍ ତ କିଏ ମରାठी। ତେବେ ଜାତିବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମରୁ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆଜି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଏତେଟା ଯଦିଓ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସେ ହାଡ଼ି, ସେ ବାଉରୀ, ସେ ଗୌଡ଼, ସେ ପାଣ, ସେ ଶୂଦ୍ର, ସେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଏସବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛି। ସେ ଛୋଟ ଜାତି, ସେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି, ସେ ସବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି। ପୁରାଣ କହେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜାତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ। ମନୁ ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାନ୍ତି ପୁରାଣରେ, ସବୁ ମନୁ ସଂହିତାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଶୂଦ୍ର, ବୈଶ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ପରେ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମାନବ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହା ବାଇବେଲିକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯାହା ଆମର ବୈଦିକ ମତ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କହେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଗୋରା ଥିଲେ, କିଏ କଳା ଥିଲେ। ନୋହଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ହାଡ଼ି ଥିଲେ, କିଏ ସୌରା ଥିଲେ, କିଏ ୟୁରୋପୀୟ ଥିଲେ, କିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଥିଲେ, କିଏ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବାଲା ଥିଲେ, କିଏ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, କିଏ ସାଉଦି ଆରବ ଥିଲେ, କିଏ ଜିହୁଦୀ ଥିଲେ, କିଏ ନାଜି ଥିଲେ, କିଏ ଜର୍ମାନ ଥିଲେ, ଅବା କିଏ କନ୍ଧବା, କିଏ ପାଣ, ଅବା କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ କହେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଜାତି, କିଏ ବିଜାତି, ସମସ୍ତେ ଏକ ଓ ଏକ ପରିବାର। ଆଉ ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କରି ଜିନଗତ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ଆଉ ଏସୀୟ ସମସ୍ତେ ଏକ, ୟୁରୋପୀୟ ଆଉ ଏସୀୟ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଜାତିବାଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ। କ'ଣ ସେଟା ନା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣରୁ, ରାମ ଶବରୀର ଅଇଁଠା ଫଳ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରୁ, ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ପାଣି ମାଗିବା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଜାତିବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ କିଏ MP, MLA ତ କିଏ ସରପଞ୍ଚ। ଏଣୁ ଲୋକେ ବା ସମାଜର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଚାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଏ ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏମିତି ଲାଗି ରହୁ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଦୀର୍ଘ 70-75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାତିଆଣ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥାଉ, ତେବେ ନା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରିଆ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା। ଅତଏବ ଦେଶରୁ ଜାତିଆଣ ମନୋଭାବ ପରିବେଶ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତେଜିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଦୁଇଟି ଜାତି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ପରେ ଓଡ଼ିଆ କି ଛତିଶଗଡ଼ିଆ କି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡିଆ କି ଯାହା ବି। ଏବେ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତିବାଦ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଅତଏବ ସମୟ ଆସିଛି ରାଜନୀତିରୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଜାତିବାଦକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଏକ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ, ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏକତା ହିଁ ବଳ, କି ହିନ୍ଦୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଆଉ ମୁସଲମାନ ସବୁ ଏକ ହେବା, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆଦର୍ଶର ଅନୁସରଣ କରି ସମାଜରେ, ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଏକ ନୂତନ ଆଶାର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗହନ ପାଠ, ଏ ରାଜନୀତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗହନ ପାଠ ଯେ, ଏମିତି କ୍ରିଟିକାଲ ପାଠ ଯେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବା ବଡ଼ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ଯେମିତି କେହି ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି କି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏ ଆପ୍ତବାକ୍ୟର ସତ୍ୟ ଦେତେ ତାଠୁ ବଳି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେଇମାନେ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଗଛର ମୂଳ କାଟିଦେବା ଭଳି କାମ କରନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ ବିଜେପି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି, ଏମିତି କେତେ ଭାବ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ, ସାହି ସାହିରେ ମତଭେଦ, ଏମିତିକି ହଣାକଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଭିତରି କଥା କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପର ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ଦଳକୁ ସେ ଦଳ ନେତା, କୋଳିଆ କୋଳି, ସୁବିଧାବାଦୀ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଆଦର୍ଶକୁ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅତଏବ ତମେ କାହିଁକି ଗାଁ ଭାଇ, ସାହି ଭାଇରେ ବିରୋଧ କରି ହଣାକଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ, ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିବ? ଏ ଦଳବାଦ ମତବାଦକୁ ଛାଡ଼, ସାହି ଭାଇ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୁଅ, ସବୁ ଉନ୍ନତି କାମ ଗାଁରେ କର। ଏ କୁଜିନେତା ସବୁ ଗାଁରେ ପଶି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି, ବିଗାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଅତଏବ ଗାଁରେ ଏକତା ହୁଅ। କୁହାଯାଏ ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ଦ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ୟୁନିଟି ଇଜ୍ ଦ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ମାନେ ଏକତା ହିଁ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରେରକ। ଅତଏବ ସମୟ ଆସିଛି, 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ଜାତିଆଣ ଆଦି ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ମଣିଷ ପୁଣିଆ ଦେଖାଇ ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅପରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ପର ଅପର ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଭିନ୍ନ ଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ପାଶୋରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଆଉ ଶେଷରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜାତୀୟତା ପରିଚୟ ହେଉ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ବଜାୟ ରଖି ଭାଇଚାରା ନ ଭୁଲି ଆମେ ପରସ୍ପରରେ ଦୁଃଖର ଦୁଃଖୀ, ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ହାତ ମିଳେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଘରେ କୁହାଯାଏ ନା, ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଏଟ୍ ହୋମ୍, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଏଟ୍ ହୋମ୍। ତେଣୁ ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଘରେ ସୁଖ ରହିବା ଦରକାର, ଘରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା, ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଜଣେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ରହିବ, ତେବେ ସମାଜରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ଆଉ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଏତିକି ସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।